This is Shaji and Sunil from top of Sarpas. A very difficult track for the last 3 days. Sarpas city. My name is Sandeep Dral. Awesome, sir. Yeah. Ronnie. It was an amazing, exhilarating. My name is Ankit. I liked it when it's Chitra. This is a wonderful experience. Hey, I'm Sarit. Wonderful opportunity to go for Sarpas. This is Pallavi. He's Sagar, my husband. We enjoyed actually. Sherry, and this is my husband Johnny, and we enjoyed every bit of it. Slippery ice, how to walk and all that. Thank you. Vinita from Bangalore. Sarpas was amazing. ജലജ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. ഐസ് മഴ പെയ്തു. Harish, I'm from Mysore and I've enjoyed a lot. ഞാൻ മുരളീധരൻ, വയനാടാണ്. Very fantastic. ബൈജു വിജയൻ, പാലക്കാടാണ് സ്വദേശം. സർപ്പാസ് ട്രക്ക് സംതിങ് എവറിത്തിങ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ യു നോ ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ നേച്ചർ. പേര് അരുൺ, വരുന്നത് കൊല്ലത്തു നിന്നാണ്. അമേസിംഗ് വ്യൂസ് ആണ്. ശ്രീലക്ഷ്മി ഫ്രം കൊല്ലം. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ആ ട്രക്കിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടിയ വ്യൂ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഹലോ, വെൽക്കം ടു വാലറ്റ്സ് ഗോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സർപ്പാസിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലാണ്. ഈ വാലിയുടെ പേരാണ് നഗാരു. ഇത് 3800 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് 500 മീറ്റർ ഉള്ളൂ സർപ്പാസിലേക്ക്. ഇതാ വഴി കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. സോ പ്ലാനിങ്. ഈ മൗണ്ടൻസിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കണമല്ലോ നടക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിനൊന്നും കൂടി വാല്യൂ ഇല്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹിമാലയ. അതായത് മൗണ്ടനിലെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവും, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വെയിലെല്ലാം രാവിലെ 7 മണിയാണ്. ഈ കാണുന്ന വെയിലെല്ലാം എനി മൊമെൻറ്റ് ഇത് ചേഞ്ച് ആവും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ റേഷനും മെയിൻ ബാഗിനുമായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റേഷനൊന്നും എത്താത്ത കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ റൈസും പിന്നെ കുറച്ച് കടലെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കഴിച്ചത്. കുറേ ഞങ്ങളുടെ ടെൻ്റെല്ലാം താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീണു. രാവിലെ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഐസ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ശരി. We slept till after 1 o'clock. Morning we got up. Excited, more enthusiastic. We never thought we will smile and talk in the morning. But everything is back. Yeah, that's true. I'm so happy. A new experience. Your important stuff like your feather jackets, your extra socks pair, your sunglasses, your cap, your drinking water or your some food should be from now with your backpack. Some little weight because we don't know what is the weather conditions are or I'm not here but we are need to prepare. You know that we have some logistics issues. So for today we have to carry our backpack. We can manage the weight, I mean we can distribute into someone else's bags, but that is the solution because you have seen that the people has gone back and get the bag again. This is not going to happen tonight because we need to carry our backpack. We can walk slow. So ഞങ്ങളെല്ലാവരും യാത്രയ്ക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാവരും അവരോടെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മേ ബി ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും. ബിജു ആ ഒരു ട്രെയിൽ അത് പാസ് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് സർപ്പാസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. സർപ്പാസ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് 4200 ഫീറ്റ് ആവും. സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് 14,200. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിസെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബൈ ഈവനിങ് 7-8 o'clock ക്യാമ്പിലെത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So it's up to you to, there may be atheists, there may be people who trust in God. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, നിരീശ്വരവാദികളുണ്ടാവാം. It's all up to you, but it's very good to pray if you believe in God that the mountain may permit us to pass through. It's very crucial, very important because this is the final portion which we are crossing and it's 4,200. It's not easy height. You need to remove your
ear, you need to keep your ear open so that you will be better acclimatized. And drink wisely, very wisely. You have only 1 liter bottle with you. There may be streams, there may be, it all depends. So let's pray that we'll get water and we will safely cross that Sarpas. It's a glacier, you need to be careful, and we will spend maybe 10-15 minutes on the top and we will walk again down. So after this it's going to be an easy walk. So all the best. You can pray silently or whatever to your God. So we need the energy because of the weight. Mentally we are tired. I appreciate that we don't need to think about the weight, at least for this day. It will harm our energy. It will kill our energy. Just walk. We will walk slow. Don't worry. You will be able to pass through together. No one left behind. We are going to do it. ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഞങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ബൈ. ഇനി മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് പിടി കൊടുക്കാം. കഷ്ടി 50 മീറ്റർ. Sorry, we are taking a break. 4200 മീറ്ററിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് എല്ലാവരിലും കുറേശ്ശെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ട്രെയിൽ കയറിയാണ് പോകേണ്ടത്. തൊട്ട് താഴെ ഭയങ്കര ഡെപ്ത് വാലിയാണ്. സൂര്യനെ പോലും കാണാനില്ല. മുകളിൽ ആൾ പോണേൻ്റെ അവിടെ കയറി പോകും. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്ലിപ്പായി. ഭാഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമില്ല. പോളൊന്ന് കുത്തി, അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ച് തന്നു. ഒരു മേജർ ക്ലൈംബ് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് ക്ലൈംബ്. ആൾമോസ്റ്റ് 80 ഡിഗ്രി. ഭയങ്കര ഒരു ക്ലൈംബായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് സ്ലിപ്പായി. വിനീത് റോണിയാണ് എന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റിയത്. താങ്ക് യു, സേവ് മൈ ലൈഫ്. റോണി, താങ്ക് യു ഫോർ സേവിങ്. रीच गया, हम लोग पहुंच गया. Congratulations sir. पहुंच गया. Yes sir. Okay. नाले आवाज സർപ്പാസ് എത്തി. എന്താ പറയാന്നറിയില്ല. ഹായ് സുനിൽ. Great job. Great job. You are okay now? Yeah, I'm okay. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സർപ്പാസ് എത്തി. ഇവിടെ എന്തിനെത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തണം അല്ലേ? അതായത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഒരു സംശയമില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അരുൺ തകർത്തില്ല. തീർത്ത് ശരി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ 10 മിനിറ്റുള്ളിൽ നിൽക്കരുതെന്നാണ്. ഇത് 14,200 ഫീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിലാണ്. ഇവിടെ അതിൽ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നവും. പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ലഗേജ് ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് കയറ്റില്ല. ഒരു 15 കിലോ ഉണ്ട്. എന്താ ഹിമാലയ.
ഈ 14,200 അടി ഹൈറ്റിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ ലോകം തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. Good afternoon everyone. This is Shaji and Sunil from top of Sarpas 4,200 meters, which is situated in Himachal Pradesh. We had a very difficult trek for the last 3 days. We started from Kasol and it took 3 days to reach Sarpas at 4,200. Right now we are standing. It's really windy now and it's a steep inclination. It's not easy trail and there is a lot of snow around here, you can see that, and we appreciate that the entire team, the 100% team made it possible, and I really congratulate them, appreciate them. We are really looking forward to do more treks and more higher treks. Sunil, please. We have to, of course, congratulate each and every one of the team members and thank you. ഇവിടെ സർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫ്രോസൺ ലേക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സർപ്പാസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത്. എനിവേ, സർപ്പാസ് കയറിയ സന്തോഷമുള്ള ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആ ദൂരെ കാണുന്ന ഗ്ലേസിയർ കവർ ചെയ്ത് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതൊരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗ്ലേസിയർ. അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. ദേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഗ്ലേസിയറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഓക്കേ, We did it time, second time. We'll make it more. Yeah. ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സമ്മിറ്റ് പുഷ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് സ്നോ മുഴുവൻ സ്ലിപ്പറിയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് വീടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സ്നോയിൽ എഴുതിയത്. ദൂരെ ക്യാമ്പ് കാണാം. ഇത് പുൽഗ വില്ലേജിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡാണ്. ഹായ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്യണം. ഇത് ബിസ്കിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ബിസ്കിരിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോകേണ്ടത് തിരിച്ച് കൽഗയിലുള്ള ബർഷാനി ഡാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. മേ ബി ഈ ഒരു 4 hours ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. The last day of our trek actually. So today we will be in a homestay, probably something like a resort. We are going to our normal routine life, okay? Probably this might be the last tent stay. We have crossed all the ice, snow, everything. Now we are almost back to our normal place. It's good. And last day we had a wonderful experience. Actually, it's a part of learning, and you people managed it like anything, and I have to appreciate that. So we are going to sleep well tonight in a proper room setup. Back to the luxury, back to the civilization. That is the right word. Another 7 kilometers, so we will be there. ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഡാൻസും പാട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പതുക്കെ ഈ വുഡ്സിലൂടെ നടന്ന് താഴേക്ക് എത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹലോ ചേട്ടാ. ഹായ് 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 ഹായ്. സോ യു പീപ്പിൾ ആർ ഡിസെൻഡിങ്. ഹായ് 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 ഹായ്. ബൈ 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 ബൈ. ഞങ്ങളങ്ങനെ വുഡ്സിലേക്ക് വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ട്രീ ലൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ പതുക്കെ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇനി അല്പം നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും. കസോളിലെ 3 വില്ലേജുകളാണ് കൽഗ, പുൽഗ, തുൽഗ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് കൽഗ വില്ലേജിലാണ്.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് സർപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പുൽഗ വില്ലേജിലാണ്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തി. മുകളിൽ കാണാം റെഡിഷ് ബിൽഡിംഗ്. ഇത് ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഗസ്റ്റ് ഹൗസാണ്. ഇതാണ് മനോഹരമായ കൽഗ വില്ലേജ്. ഹായ്, വെൽക്കം ടു വാലറ്റ്സ്കോ. ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കൽഗയിലെത്തി. ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിക്ക് ബസ് കയറാനുള്ളതാണ് കൽഗയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കഫേ നോക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നടക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഓർമ്മകളുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൽഗ വില്ലേജിനോട് യാത്ര പറയുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് കാണാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ.